Data pre-processing is one of the important step in data mining. Prior to data mining, actually the data should be pre-processed and made ready for mining technology. So in this session we are going to study what is meant by data pre-processing, what are the different technologies that will be used for data pre-processing. What is data pre-processing? That is the first point to be analyzed. To improve data quality, we use data pre-processing. As we know, data mining always deals with a huge amount of data. So when the volume of the data is high, the quality will be normally will be less. അപ്പോൾ ഡേറ്റ ക്വാളിറ്റി എങ്ങനെയൊക്കെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം എന്നതാണ് പ്രീ പ്രോസസ്സിംഗ് കൊണ്ട് ആലോചിക്കേണ്ടത്. പലപ്പോഴും ആക്യുറസി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടി വരും, പലപ്പോഴും ഡേറ്റ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവില്ല, ഉള്ള ഡേറ്റ തന്നെ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കില്ല, അതിൻ്റെ ടൈം ലൈൻസ് കുറച്ച് പഴയ ഡേറ്റയാകാൻ പലപ്പോഴും ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഡേറ്റ എടുക്കുമ്പോൾ മോസ്റ്റ് റീസെൻറ്റ് ഡേറ്റ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായില്ല എന്നിരിക്കാം, പലപ്പോഴും ബിലീവബിലിറ്റി ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന സോഴ്സിൽ നിന്ന് വന്ന ഡേറ്റ ആയിരിക്കാം, അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലായിരിക്കാം. സോ കൺസിഡറിങ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്, ദ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് ഓഫ് ഡേറ്റ മൈനിങ് ഈസ് pre-process the data that we have received from different sources. What are the different steps in pre-processing? പ്രധാനപ്പെട്ട സ്റ്റെപ്പുകൾ ഇതൊക്കെയാണ്. ആദ്യം തന്നെ ഡേറ്റയെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നു, പിന്നീട് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ സൈസ് റിഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു, പിന്നീട് നമുക്കത് ആവശ്യമുള്ള രീതിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്നു. സോ മേജർ സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ പ്രീ പ്രോസസ്സിംഗ് ആർ data cleaning, data integration, data reduction and data transformation. So what are the forms, different forms of data pre-processing? You can see over here. First is cleaning. So whatever data you have received will have lot of errors, will have lot of noises. All these things must be removed and you get a clean data out of it. Next is data integration. As you can see here, you may have received data from different databases. You may have collected data from other data cubes, data warehouses, or you may have received the data from different web files, data files, manual files, etc. So data is being received from different sources. Next step is, after cleaning your data, you have to integrate everything and put it in a common platform. That is something called integration. Reduction is actually reducing the size of the received data. As we have seen, when the size of the data is very large, it is very difficult to analyze the data. Analysis is the important step in data mining. So if you want to mine information, knowledge from data, if the size is very large, very huge, it is extremely difficult for you to get the correct knowledge out of it. So somehow you reduce the size and so that you can execute the algorithms in a faster method, faster way. അപ്പോൾ സൈസ് റിഡ്യൂസ് ചെയ്യണം. പിന്നീട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പ്രീ പ്രോസസ്സിങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ. ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഈസ് ആക്ച്വലി നമുക്ക് കയ്യിലുള്ള ഡേറ്റയെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സ്കെയിലിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും കോൺസെപ്റ്റിലേക്കോ മാറ്റിയെടുക്കുന്നതിനെയാണ് ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ക്ലീനിങ് ഓഫ് ഡേറ്റ, ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ഇറ്റ് ആൻഡ് പുട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ എ സിംഗിൾ പ്ലാറ്റ്ഫോം, reduce the size into smaller one, transform the data into the required format. These are the different forms of data pre-processing. We start with data cleaning. As we have seen, data will be the received data will be incomplete. There will be a lot of noises, unwanted data in it, and sometimes it will be inconsistent also. So first of all, what you do with an incomplete data? Fill the data with the missing values. So fill it with missing values is one of the method for making it complete. Sometimes you do for
you do smoothing out the error data or noisy data or unwanted data from it. So smoothing is another technique for data cleaning. Anyway, data cleaning is to make the data complete, to make it noise free, to make it consistent. Start with missing values. How do you fill the missing values? There are many methods for filling in the missing values. Suppose in a tuple, in a row of data in a table, one of the attribute is missing. Suppose the date of birth is not there. You can ignore that tuple completely. ആ പർട്ടിക്കുലർ റോയെ നമ്മൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കളയുന്നു, കാരണം അതിനകത്ത് എല്ലാ വാല്യൂസും ഇല്ല. ദാറ്റ്സ് വൺ മെത്തേഡ്. അനദർ മെത്തേഡ് ഈസ് ഫിൽ ഇൻ ദ മിസ്സിംഗ് വാല്യൂ മാനുവലി. എവിടെയൊക്കെയാണോ ഇല്ലാത്തത് ഡേറ്റ വീണ്ടും നമ്മൾ ആ സോഴ്സിൽ പോയി കണ്ടുപിടിച്ച് എഴുതി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമ്മളവിടെ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നു, ഡേറ്റ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു. ഫിൽ ഇൻ ദ മിസ്സിംഗ് വാല്യൂ മാനുവലി. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് യൂസ് എ ഗ്ലോബൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടു ഫിൽ ഇൻ ദ മിസ്സിംഗ് വാല്യൂ. സപ്പോസ് in a particular table, the age, many of the employees age is missing. പലരുടെ ഏജ് കോളത്തിൽ ഒന്നുമില്ല. എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമുക്കൊരു ഗ്ലോബൽ വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് ഒരു ആവറേജ് ഒരു ഏജ് എടുത്തു, നമ്മൾ 46 വെച്ച് എല്ലാവരുടെയും ഏജ് ഫിൽ ചെയ്യുന്നു. അതായത് സെൻട്രൽ ടെക്നിക്ക്. യൂസ് എ മെഷർ ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി ഫോർ ദ ആട്രിബ്യൂട്ട്. മിസ് ചെയ്യുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ടിനൊരു മീൻ അല്ലെങ്കിൽ മോഡ് അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി വരുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ എടുത്തിട്ട് ആ വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ മാർക്ക് ഇല്ല, 2-3 സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ മാർക്കില്ല. എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ആ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ആവറേജ് എടുത്തിട്ട് ആ ഇല്ലാത്ത കുട്ടികളുടെ മാർക്ക് അവിടെ ഫില്ല് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഇസ് അനദർ മെത്തേഡ്. യൂസ് ദ ആട്രിബ്യൂട്ട് മീൻ ഓർ മീഡിയൻ ഫോർ ഓൾ സാമ്പിൾസ്. അപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ അപ്പോൾ എല്ലാ മാർക്കും ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് എല്ലാ സാമ്പിൾസിലും ഈ മീൻ വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇല്ലാത്തതോ ഉള്ളതോ ഒന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല. ഉള്ളതിൻ്റെ മീൻ വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് എല്ലാവരെയും റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് മീൻ വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക. യൂസ് ദ മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ വാല്യൂ ടു ഫിൽ ഇൻ ദ മിസ്സിംഗ് വാല്യൂ. ഒരു ടപ്പിളിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രോബബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു വാല്യൂ എടുത്തിട്ട് അത് വെച്ച് ഫില്ല് ചെയ്യുക. സോ യൂസിങ് പ്രോബബിലിറ്റി ടെക്നിക് യു ക്യാൻ അസ്യൂം എ ഡേറ്റ ഫോർ ഇറ്റ് ആൻഡ് ഫിൽ ഇറ്റ്. So these are the different methods to fill the missing values in your database or data warehouse or any type of data you have already collected. അടുത്തത് എങ്ങനെയാണ് നോയ്സിനെ സ്മൂത്ത് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഔട്ട്ലയേഴ്സ് കണ്ടുപിടിച്ച് നമുക്ക് സ്മൂത്ത് ഔട്ട് ചെയ്യാം. ക്ലസ്റ്റേഴ്സിന് പുറത്തു വരുന്ന കുറേ ഡേറ്റയാണ് ഔട്ട്ലയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് വെച്ചിട്ട് സ്മൂത്ത് ഔട്ട് ചെയ്യാം നോയ്സിനെ. പിന്നെ ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസി ഉള്ള ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യാം. ഇൻകൺസിസ്റ്റൻറ്റ് ഡേറ്റയാണെന്ന് തോന്നുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റിംഗ് മെക്കാനിസം ഉപയോഗിച്ച് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് അതിനെ മാറ്റി കറക്റ്റായിട്ടുള്ള കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് ഡേറ്റ വെച്ചിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കുക, റീപ്ലേസ് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ എവിടെയൊക്കെയാണോ മിസ്റ്റേക്സ് ഉള്ളത് അവിടെയൊക്കെ കറക്ഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക. Here you deal with noisy data. What is noise? It's a random error or variance in a measured variable. Random error or variance. There is a variance in a particular data. There is an error in the data. All these are noisy data. So in the case of age, suppose employee's age is been stored over there. കാണുന്നു 105 എന്നൊരു വാല്യൂ കാണുന്നു. നമുക്കത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം അതൊരു എററാണ് അല്ലെങ്കിൽ വേരിയൻസ് ആണ് എന്ന്. അതൊരു നോയ്സി ഡേറ്റയാണ്. അപ്പോൾ സ്മൂത്ത് ഡേറ്റ ടു റിമൂവ് ഓൾ എറേഴ്സ്. സ്മൂത്തിങ് എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് എറേഴ്സിനെ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു. ഏതൊക്കെയാണ് സ്മൂത്തിങ് ടെക്നിക്സ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. സാധാരണഗതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന 3 സ്മൂത്തിങ് ടെക്നിക്സിൽ ഒന്ന് ബിന്നിങ്, റിഗ്രഷൻ, ഔട്ട്ലെയർ അനാലിസിസ്. ബിന്നിങ്, റിഗ്രഷൻ, ഔട്ട്ലെയർ അനാലിസിസ്. ബിന്നിങ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. സ്റ്റോർഡ് വാല്യൂസ് ആർ ഡിവൈഡഡ് ഇൻറ്റു ബിൻസ് ഓർ ബക്കറ്റ്സ്. നമ്മുടെ കയ്യിൽ 1000 എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട്. നമ്മളത് 10 ബക്കറ്റായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. ഓരോ ബക്കറ്റിലും 100 എംപ്ലോയീസ് വീതമുള്ള 10 ബക്കറ്റുകൾ. ബിന്നിങ് മെത്തേഡ് സ്മൂത്ത് എ സോർട്ടഡ് ഡേറ്റ വാല്യൂ ബൈ കൺസൾട്ടിങ് ഇറ്റ്സ് നെയ്ബർഹുഡ്. നെയ്ബർഹുഡ് വാല്യൂസ് ഉപയോഗിച്ച് സോർട്ട് ചെയ്ത ഡേറ്റയുടെ നെയ്ബർഹുഡ് വാല്യൂ ഉപയോഗിച്ച് ബിന്നിങ് മെത്തേഡ്സ് സ്മൂത്ത് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ലോക്കൽ സ്മൂത്തിങ് ടെക്നിക്ക് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ബിൻ മീനോ ബിൻ മീഡിയനോ ബിൻ ബൗണ്ടറിയോ വാല്യൂസോ ഉപയോഗിച്ച് സ്മൂത്തൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഡേറ്റയെ. സോ വാട്ട് ഈസ് ബിന്നിങ്? Here is an example for binning methods.
There is data given for you, sorted data for price in dollars. You are dividing into 3 bins. First 3 data first bin, next 3 data second bin, and last 3 data in the third bin. So you have divided into 3 buckets, bin 1, bin 2, bin 3. Smoothing by bin means എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആദ്യത്തെ വാല്യൂ 4, 8, 15 അതിൻ്റെ മീൻ എടുക്കുക 9, ആ 9 വെച്ചിട്ട് എല്ലാത്തിനെയും റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക. 21, 24, 21, 21, 24 ഇതിൻ്റെ ആവറേജ് 22 ആണ്. 22 വെച്ചിട്ട് 3 വാല്യൂസിന് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ സ്മൂത്തിങ് ഔട്ട് ബൈ ബിൻ മീൻസ് സ്മൂത്തിങ് ഔട്ട് ബൈ ബിൻ ബൗണ്ടറീസ് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ബിൻ 2 ബൗണ്ടറി ഉണ്ട്, 4 ഉണ്ട്, 15 ഉണ്ട്. ഏതെങ്കിലും ലെഫ്റ്റ് ബൗണ്ടറി അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ബൗണ്ടറി എടുത്തിട്ട് നടുവിലുള്ള വാല്യൂസിനെ എല്ലാം അത് വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് കളയും. ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് ബൗണ്ടറി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് റീപ്ലേസിങ് നടക്കുന്നത്. ഒരൊറ്റ ഡേറ്റ മാത്രം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു ഡേറ്റയെ മാത്രമേ നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. സപ്പോസ് ഈ ഒരു ബിന്നിൽ 10 ഡേറ്റ ഉണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ, 10 ഡേറ്റ ഉണ്ട് ഒരു ബിന്നിനകത്ത്. അങ്ങനെ 3 ബിന്നുണ്ട്, 30 ഡേറ്റയുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ബിന്നിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് ബൗണ്ടറി 4 ആണ്. ബാക്കി വരുന്ന 8 ബൗണ്ടറി വാല്യൂസിനെയും നമ്മൾ 4 വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ 9 വാല്യൂസ് 4 മാറുന്നു. 10ാമത്തെ വാല്യൂ ബൗണ്ടറി അങ്ങനെ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും. ലെഫ്റ്റ് ബൗണ്ടറി അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് റൈറ്റ് ബൗണ്ടറി വെച്ചിട്ടും റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് സാധിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഒരുപാട് വേരിയേഷൻസ് വരുന്നതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഡേറ്റ ഒഴിവായി കിട്ടി. ഒരുപാട് ചെറിയ ചെറിയ വാല്യൂസ് വേറെ വേറെ രീതിയിൽ പരസ്പരം യാതൊരു ബന്ധമില്ലാത്ത വാല്യൂകളാണ് വരുന്നത്. ഒരാളുടെ ഏജ് 13, വേറൊരാളുടെ ഏജ് 16, വേറൊരാളുടെ ഏജ് 12 അങ്ങനെ. അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മളൊന്ന് ആ കേർവിനെ നമ്മളൊന്ന് നികത്തിയെടുത്തു. ഒരു ആവറേജ് വാല്യൂ ഇട്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബൗണ്ടറി വാല്യൂ ഇട്ടിട്ട് എല്ലാവർക്കും അതേ വാല്യൂ തന്നെ കൊടുത്തിട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ് കോൾഡ് ബിന്നിങ് മെത്തേഡ്സ് ഫോർ ഡേറ്റ സ്മൂത്തിങ്. Another technique is regression. You use a regression equation and replace with all the values with that regression equation. Linear regression ഉണ്ട്, മൾട്ടിപ്പിൾ ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, കുറേ ഡേറ്റ തന്നിട്ടുണ്ട്, അതിന് നമ്മൾ കൺഫേംസ് ദാറ്റ് ഡേറ്റ ഇൻ ടു എ ഫംഗ്ഷൻ. അതിനെ ഒരു ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് നമ്മൾ അതിനെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് മാറ്റിയെടുക്കുന്നു. സോ ഹിയർ ഇസ് ഇക്വേഷൻ y is equal to ax plus b. It is a linear regression equation for straight line. Y is equal to ax plus b. You can see the example over here. There are large number of pixels. ഒരു 2000 പിക്സൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. 2000 പിക്സൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഒന്നും ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൽ വരുന്നില്ല എങ്കിൽ പോലും വി റീപ്ലേസ് ദിസ് ലൈൻ ബൈ ദിസ് ഇക്വേഷൻ y is equal to x plus b. So that the line passes through these points. മേ ബി ഒരു പോയിന്റ് പോലും ചിലപ്പോൾ ലൈൻ ഉണ്ടാവില്ല, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഓൾമോസ്റ്റ് 75% ഇതേ ലൈനിലായിരിക്കും. എങ്ങനെയും വരാം, പക്ഷേ 2 സൈഡിലായിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ യു ആർ റീപ്ലേസിങ് യുവർ പോയിന്റ്സ് ബൈ മീൻസ് ഓഫ് എ ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻ. ദെൻ യു ഹാവ് സംതിങ് കോൾഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ. മൾട്ടിപ്പിൾ ലീനിയർ റിഗ്രഷനെ കുറച്ചുകൂടെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റയെ നമുക്ക് സ്മൂത്തൻ ചെയ്യാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ 2 ഡയമെൻഷനിൽ നിന്ന് 3 ഡയമെൻഷൻ സ്പേസിൽ വരെ നമുക്ക് പോയി ഡേറ്റയെ സ്മൂത്തൻ ചെയ്ത് ഒരൊറ്റ പ്ലെയിനാക്കി മാറ്റിയെടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റയെ നമ്മൾ സ്മൂത്തൻ ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ട് ഒരൊറ്റ സിംഗിൾ പ്ലെയിനിലോട്ട് ഡേറ്റയെ അടുക്കി കൊണ്ടുവരുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ് കോൾഡ് റിഗ്രഷൻ. ക്ലസ്റ്ററിംഗ് ഈസ് അനദർ മെത്തേഡ് ടു റിമൂവ് നോയ്സി ഡേറ്റ ഓർ സ്മൂത്തൻ യുവർ ഡേറ്റ. നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്, അതിനകത്ത് കുറേ ക്ലസ്റ്ററുകൾ നമ്മൾ ഫോം ചെയ്തു. ദിസ് ഈസ് 1 cluster, ദിസ് ഈസ് അനദർ ക്ലസ്റ്റർ, ദിസ് ഈസ് അനദർ ക്ലസ്റ്റർ, ആൻഡ് ദർ ആർ സം പോയിന്റ്സ് വിച്ച് may not be a part of any of these clusters. These data will be removed as noise data. അപ്പോൾ ഔട്ട്ലയേഴ്സ് എന്നാണ് ഈ പോയിന്റ്സിന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ക്ലസ്റ്ററിങ്ങിൻ്റെ പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ഡേറ്റയെ, ക്ലസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ പുറത്ത് ഭാഗമല്ലാതെ നിൽക്കുന്ന ഡേറ്റയെ നമ്മൾ ഔട്ട്ലയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നു. ഔട്ട്ലയേഴ്സിനെ റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് ഡേറ്റ കിട്ടും. ഇതൊരു കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ഡേറ്റ, അനദർ കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ഡേറ്റ, അനദർ സെറ്റ് ഓഫ് ഡേറ്റ. ഓൾ നോയ്സസ് വിൽ ബി റിമൂവ്ഡ്. ദാറ്റ് ഈസ് ക്ലസ്റ്ററിങ്. ഡിസ്ക്രിപ്പൻസി ഡിറ്റക്ഷൻ. എറേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. പൂവർലി ഡിസൈൻ ഡേറ്റ എൻട്രി ഫോംസ് അതിനൊരു പ്രധാന കാരണമാണ്. ഡേറ്റ എൻട്രി ഫോം വഴിയാണ് നമ്മൾ ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കൃത്യമായ ക്വസ്റ്റ്യനും കൃത്യമായ ആൻസറിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസും കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ തെറ്റായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഡേറ്റ എൻട്രി സമയത്ത് ഹ്യൂമൻ എറേഴ്സ് സംഭവിക്കാം.
ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഡെലിബറേറ്റ് എറേഴ്സ് തന്നെ ഉണ്ടാക്കും. അതായത് നമ്മളോട് ചിലപ്പം എക്കണോമിക് ഇൻകം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഇൻകം പറയാതെ ഏതൊരു അതിനിടയിലുള്ളൊരു വാല്യൂ കൊടുക്കാം. ഡെലിബറേറ്റ് എറേഴ്സ്, അതായത് കറക്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ തരാൻ താല്പര്യമില്ല. ഡേറ്റ ഡീകേ, ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് അഡ്രസ്സസ് പോലുള്ള ഡേറ്റ ഡീകേ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന എറേഴ്സും ഉണ്ടാകാം. There are several tools to remove such errors. Data scrubbing tools ഉണ്ട്, data auditing tools ഉണ്ട്. They use different technologies. Using these tools, you can remove the you can find out the discrepancy and you can remove it if you want. Next is integrate your data. As I told you before, നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഡേറ്റ എല്ലാം പല പല റിസോഴ്സിൽ നിന്നും പല പല ഫോമുകളിൽ കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കോളേജിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഡേറ്റയുടെ ടേബിളിൻ്റെ സൈസോ അല്ലെങ്കിൽ ഷേപ്പോ ആയിരിക്കില്ല മറ്റൊരു കോളേജിലെ അഡ്മിഷൻ ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത്. പലതരത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഡേറ്റ അതിനൊക്കെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് സിംഗിൾ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലോട്ട് മാറ്റിയെടുക്കുന്നതിനെയാണ് ഡേറ്റ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. മെർജിങ് ഓഫ് ഡേറ്റ ഫ്രം മൾട്ടിപ്പിൾ ഡേറ്റ സ്റ്റോഴ്സ്. ഇവിടെ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്ന് എൻറ്റിറ്റി ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ പ്രോബ്ലം ആണ്. എൻറ്റിറ്റി ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ചാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഇപ്പം ഒരു ഡേറ്റാബേസിൽ ഒരു എൻറ്റിറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എംപ്ലോയി നമ്പർ എന്നാണ്, മറ്റൊരു ഡേറ്റാബേസിൽ എംപ്ലോയി ID എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ രണ്ട് ആട്രിബ്യൂട്ടിൻ്റെ പേരിലാണ് കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരേ ഡേറ്റയെ തന്നെയാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള എൻറ്റിറ്റീസിനെ കണ്ടുപിടിച്ച് വയ്ക്കുക എന്നുള്ളതും ഒരു ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഒരു പാർട്ടാണ്. അതുപോലെ തന്നെ റിഡൻഡൻസിയും കോറിലേഷൻ അനാലിസിസും മറ്റൊരു പ്രശ്നമാണ് ഇവിടുത്തെ. റിഡൻഡൻറ്റ് ഡേറ്റ പലപ്പോഴും ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത ഡേറ്റയെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ റിഡൻഡൻറ്റ് ഡേറ്റ ഉണ്ടാകുന്നു. ആ സോഴ്സിൽ നിന്നും ഈ സോഴ്സിൽ നിന്നും വരുന്ന ഡേറ്റ ഒന്നായി ഒരേ ഡേറ്റ തന്നെ ഒരു വെയർ ഹൗസിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുക, അതാണ് റിഡൻഡൻസി. അപ്പോൾ റിഡൻഡൻസിയും കോറിലേഷൻ അനാലിസിസും. കോറിലേഷൻ ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. How one attribute is related to another attribute, that equation should be maintained all over your data. If it is not maintained, then there is an error. So data integration is a very important task which must be done വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് വളരെ കൃത്യതയോടുകൂടി ചെയ്യേണ്ട ഒന്നാണ് ഡേറ്റ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ. അപ്പോൾ ഡേറ്റ ഇൻ്റഗ്രേഷനിൽ നമ്മൾ റിഡൻഡൻസി ആൻഡ് കോറിലേഷൻ അനാലിസിസ് നമ്മൾ നോമിനൽ ഡേറ്റയും ന്യൂമറിക്കൽ ആട്രിബ്യൂട്ട്സിനെയും രണ്ടായി തിരിക്കുന്നുണ്ട്. നോമിനൽ ഡേറ്റയിൽ റിഡൻഡൻസി അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വി മേ യൂസ് chi-square ടെസ്റ്റ്. ഒരുപാട് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടെക്നിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് ഡേറ്റ മൈനിങ് എന്ന് നമുക്കറിയാം. സോ ഫോർ നോമിനൽ ഡേറ്റ റിഡൻഡൻസി ക്യാൻ ബി ആൻഡ് കോറിലേഷൻ അനാലിസിസ് ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്ലോർഡ് യൂസിങ് chi-square ടെസ്റ്റ്. For numeric attributes, use the correlation coefficient and covariance. Correlation coefficient എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ കമ്പോണൻറ്റും അതുപോലെ കോവേരിയൻസ് പറയുന്ന മറ്റൊരു കമ്പോണൻറ്റും ഉപയോഗിച്ചാണ് ന്യൂമറിക് ആട്രിബ്യൂട്ട്സിൽ റിഡൻഡൻസി ആൻഡ് കോറിലേഷൻ അനാലിസിസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി വരാവുന്ന മറ്റൊരു പ്രശ്നമാണ് ടപ്പിൾ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ. ഡേറ്റാബേസിൽ ഒരേ എംപ്ലോയിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് തന്നെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ തവണ ആവർത്തിച്ചു വരുന്നു. സോ വി ഡു നോർമലൈസേഷൻ. So data normalization is another part of data integration. പിന്നെ ഡേറ്റ വാല്യൂ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഡിറ്റക്ഷൻ ആൻഡ് റെസൊല്യൂഷൻ. പലപ്പോഴും ഡേറ്റ വാല്യൂവിൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാകാം. അതായത് അപ്പോൾ കാറിൻ്റെ പ്രൈസ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഡേറ്റ വെയർ ഹൗസിൽ കാറിൻ്റെ പ്രൈസ് എപ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ ടേബിളിനകത്ത് എപ്പോഴും ഇൻ റുപ്പീസ് ആയിരിക്കും, ഇന്ത്യൻ റുപ്പി. സപ്പോസ് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ദ സെയിം കമ്പനിയുടെ തന്നെ കാറിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നു, ദാറ്റ് വിൽ ബി ഇൻ US dollars. So these figures will be extremely different. You can't compare both these figures. So thing is, first of all, you must convert it into a common currency platform. Common currency scale കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. So data integration. Then you have data reduction. അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, വലിയ സൈസിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കയറി വരുന്ന ഡേറ്റയെ ആ സൈസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡേറ്റ മൈനിങ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? സൈസ് റിഡ്യൂസ് ചെയ്യാതെ മറ്റു മാർഗങ്ങളില്ല. ഡേറ്റ റിഡക്ഷൻ ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് ഡേറ്റ റിഡക്ഷൻ നടത്തുന്നത് എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത്. ഒന്ന് ഡയമെൻഷനാലിറ്റി റിഡക്ഷനാണ്. അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ കുറയ്ക്കുക. അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് ടെക്നിക്ക് വേവ്ലെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോംസും പ്രിൻസിപ്പൽ കമ്പോണൻറ്റ് അനാലിസിസുമാണ്. ഡയമെൻഷനാലിറ്റി റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വേവ്ലെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോംസും പ്രിൻസിപ്പൽ കമ്പോണൻറ്റ് അനാലിസിസും രണ്ട് ടെക്നിക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂമറോസിറ്റിയിലെ റിഡക്ഷനാണ്.
അതിൻ്റെ ഓരോ ഡേറ്റയുടെയും വലിപ്പത്തിൽ. പാരാമെട്രിക് ആയിട്ടും നമുക്ക് ന്യൂമറോസിറ്റി റിഡക്ഷൻ ചെയ്യാറുണ്ട്, നോൺ പാരാമെട്രിക് ലെവലിലും ചെയ്യാറുണ്ട്. പാരാമെട്രിക് ലെവലിൽ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡ്സ് റിഗ്രഷൻ മെത്തേഡും ലോഗ് ലീനിയർ മെത്തേഡുമാണ്. നോൺ പാരാമെട്രിക് ലെവലിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹിസ്റ്റോഗ്രാം, ക്ലസ്റ്റേഴ്സ്, സാമ്പിളിംഗ് എന്നൊക്കെ തുടങ്ങി ഒരുപാട് മെത്തേഡ്സ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡയമെൻഷനാലിറ്റി കുറച്ചാൽ മാത്രം പോരാ, ന്യൂമറോസിറ്റി കൂടെ കുറയ്ക്കേണ്ടി വരും. പിന്നെ നമ്മൾ ഡേറ്റ റിഡക്ഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റൊരു ടെക്നിക്ക് ഡേറ്റ കംപ്രഷനാണ്. കംപ്രഷൻ നമുക്കറിയാം, ഇമേജസ് പോലുള്ള ഡേറ്റയിൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്രഷനാണ്. അവിടെ നമുക്ക് ഡയമെൻഷനാലിറ്റി കുറയ്ക്കാനോ ന്യൂമറോസിറ്റി കുറയ്ക്കാനോ സാധിക്കില്ല. സോ യു കംപ്രസ് ദ ഡേറ്റ. കംപ്രഷൻ തന്നെ രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട്, ലോസി കംപ്രഷൻ, ലോസ്ലെസ് കംപ്രഷനും. ഏതെങ്കിലും ഒരു ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച് ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ യുവർ ആപ്ലിക്കേഷൻ യു ക്യാൻ കംപ്രസ് യുവർ ഡേറ്റ ടു റെഡ്യൂസ് ദ സൈസ് ഓഫ് ദ ഡേറ്റ. സോ എനി ഹൗ ഇനോർമസ് ഡേറ്റയുടെ സൈസ് കുറച്ചേ മതിയാവൂ ബൈ ദ ടെക്നിക് ഡേറ്റ റിഡക്ഷൻ. പല ടെക്നിക്ക് നമ്മൾ കണ്ടു. ഡേറ്റ റിഡക്ഷനിൽ വേവ്ലെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോംസ് ഒന്നാണ്. അതിനകത്ത് തന്നെ ഡിസ്ക്രീറ്റ് വേവ്ലെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോം DWT എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. അതൊരു സിഗ്നൽ പ്രോസസ്സിംഗ് ടെക്നിക്കാണ്. സിഗ്നൽ പ്രോസസ്സിംഗ് ഏരിയയിലാണ് സാധാരണ വേവ്ലെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോംസ് വളരെയധികം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അവിടെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഡേറ്റ വെക്ടർ തന്നിട്ടുണ്ട് എക്സ്, അതിനെ നമ്മൾ ന്യൂമറിക്കലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു വെക്ടറിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു, XI or X0. ആ അത് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു? വേവ്ലെറ്റ് കോഎഫിഷ്യൻസ് ഉപയോഗിച്ച് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ രണ്ട് വെക്ടറിലെയും സൈസ് സെയിം ആയിരിക്കും, നമ്പർ ഓഫ് ഡേറ്റ വിൽ ബി സെയിം. എന്തിനാണ്? ഡേറ്റ റിഡക്ഷൻ. അപ്പോൾ ഡേറ്റ റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വി കൺസിഡർ ഈച്ച് ടപ്പിൾ ആസ് എ n ഡയമെൻഷൻ ഡേറ്റ വെക്ടർ x1, x2, xn. അപ്പോൾ n മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും മെയ്ഡ് ഓൺ ദ ടപ്പിൾ ഫ്രം n ഡേറ്റാബേസ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ്. അപ്പോൾ n ഡേറ്റാബേസ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അതിനെ ഒരു ഡേറ്റാബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ നമുക്ക് ഊഹിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. 2x2, 3x3 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് m/n എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. അതിനെ നമ്മളൊരു വെക്ടറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ടേബിളിലുള്ള ഡേറ്റയെ നമ്മൾ വെക്ടറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു. അത്രയും മനസ്സിലാക്കുക. ദാറ്റ് ഇസ് സംതിങ് കോൾഡ് വേവ്ലെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോം. വി യൂസ് ഇക്വേഷൻസ് ഫോർ സിഗ്നൽ പ്രോസസ്സിംഗ് ടെക്നിക്. നോർമലി ഇറ്റ് ഈസ് ബീൻ യൂസ്ഡ്. യു യൂസ് വേവ്ലെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോംസ് ഇക്വേഷൻസ് ആൻഡ് വേവ്ലെറ്റ് കോഎഫിഷ്യൻസ് ടു കൺവേർട്ട് multi-dimensional arrays into single vector values. Here we talk about data transformation and data discretization. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട പല ടെക്നിക്സും പല ഇതിലും മാറി മാറി വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഡേറ്റ പ്രീ പ്രോസസ്സിങ്ങിൽ ചില ടെക്നിക്ക് പല സ്റ്റെപ്പുകളിലും ഉപയോഗിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സ്മൂത്തിങ്, ബിന്നിങ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് പലയിടത്തും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. പല സബ് സ്റ്റേജസിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതായിട്ട് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ ഇവിടെയും നമ്മൾ ബിന്നിങ്, റിഗ്രഷൻ, ക്ലസ്റ്ററിങ്, സ്മൂത്തിങ് ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നമ്മൾ സ്മൂത്തിങ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ആട്രിബ്യൂട്ട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫീച്ചർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്നും പറയാറുണ്ട്. when you transform the data or when you discretize the data, first of all you find out what are the features or what are the attributes that will describe a particular object. ആ ഫീച്ചറുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഇപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റുഡൻറ്റ് രജിസ്റ്റർ നമ്പർ വേണമെന്ന് പറയുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് എ ഫീച്ചർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ. ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിന് മാർക്കിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണമെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് അനദർ ഫീച്ചർ. അങ്ങനെ യു കൺസ്ട്രക്ട് ദ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് എ പർട്ടിക്കുലർ ഒബ്ജക്റ്റ് ടു റെപ്രസെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഇൻ എ ക്ലിയർ മാനർ. ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ പിന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്ന അഗ്രിഗേഷൻ, നോർമലൈസേഷൻ, ഡിസ്ക്രിറ്റൈസേഷൻ, ഹൈറാർക്കി ജനറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരുപാട് ടെക്നിക്ക് നമ്മൾ ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനിൽ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. നോർമലൈസേഷൻ മറ്റൊരു ഇതാണ്. നോർമലൈസ് ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈക്വൽ വെയിറ്റുള്ള ഇതിലോട്ട് നോർമൽ ഫോമിലോട്ട് കൊണ്ടുവരണം. അതായത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഡേറ്റ ആണെങ്കിലും അതിനെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലെവലിൽ കൊണ്ടുവരണം. പലതും പല വെയിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പല വാല്യൂസ്, പല മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് വാല്യൂസിലായിരിക്കും കിടക്കുന്നത്. സോ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മിൻമാക്സ് നോർമലൈസേഷൻ ടെക്നിക്കുണ്ട്, Z-സ്കോർ നോർമലൈസേഷൻ ടെക്നിക്കുണ്ട്. പല ടെക്നിക്കും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. മിൻമാക്സ് നോർമലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വെക്ടറിൽ നമ്മൾ റേഞ്ച് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. ആ വെക്ടറിലെ ഏറ്റവും മിനിമം വാല്യൂ മാക്സിമം വാല്യൂ എടുക്കുന്നു. ആ മിനിമം വാല്യൂ മാക്സിമം വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് എല്ലാ എലമെൻറ്റ്സിനെയും നമ്മളൊരു പർട്ടിക്കുലർ സ്കെയിലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു യൂസിങ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ.
all the values will be in between these two values. Another technique is Z-score normalization, അല്ലെങ്കിൽ zero mean normalization. The value for an attribute A are normalized based on the mean and standard deviation of A. അവിടെ മിനിമം മാക്സിമം വാല്യൂ അല്ല എടുക്കുന്നത്, അതിന് പകരം ആവറേജ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ വാല്യൂ എടുത്തിട്ടാണ് നോർമലൈസേഷൻ നടത്തുന്നത്. ഡെസിമൽ സ്കെയിലിംഗ് ബൈ മൂവിങ് ദ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഓഫ് വാല്യൂസ്. നമ്മളിപ്പം കോടിക്കണക്കിന് രൂപ വില വരുന്ന സാധനങ്ങളിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് 10K, 10,000 or 1 lakh, 1 crore എന്ന് പറയുന്നു. So you are dividing by so many number of decimal places, decimal values, and you are converting it into a single digit value or a 2 digit value. അതാണ് ഡെസിമൽ സ്കെയിലിംഗ്. So this is something called a normalization technique. ഡിസ്ക്രിറ്റൈസേഷൻ ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ടെക്നിക്ക് പിന്നെയും ഇവിടെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ബിന്നിങ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കാം ഡിസ്ക്രിറ്റൈസ് ചെയ്യാൻ. ഹിസ്റ്റോഗ്രാം അനാലിസിസ്, ഹിസ്റ്റോഗ്രാം റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം. ക്ലസ്റ്റർ അനാലിസിസ് ചെയ്യാം. ഡിസിഷൻ ട്രീ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാം. കോറിലേഷൻ അനാലിസിസ് ഉപയോഗിക്കാം. സോ ബിന്നിങ്, ഹിസ്റ്റോഗ്രാം അനാലിസിസ്, ക്ലസ്റ്റർ അനാലിസിസ്, ഡിസിഷൻ ട്രീ, കോറിലേഷൻ അനാലിസിസ് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിസ്ക്രിറ്റൈസേഷൻ ടെക്നിക് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഡേറ്റ പ്രീ പ്രോസസ്സിംഗ്. അടുത്തത് ഹൈറാർക്കി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. നോമിനൽ ഡേറ്റയിൽ ഒരു ഹൈറാർക്കി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ചില ആപ്ലിക്കേഷനിൽ അത് നമുക്ക് ആവശ്യം വരും. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് വേർഡ് പാർഷ്യൽ ഓർഡറിങ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുക, പോർഷൻ ഓഫ് എ ഹൈറാർക്കി സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുക, സെറ്റ് ഓഫ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് വി ജനറേറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഹൈറാർക്കി. സോ ദീസ് ആർ ദ ടെക്നിക്സ് ദാറ്റ് കം അണ്ടർ സംതിങ് കോൾഡ് ഡേറ്റ പ്രീപ്രോസസ്സിംഗ്. They're all very important as far as data has been prepared. You make the data ready for mining technology. അപ്പോൾ നമുക്ക് കയ്യിൽ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന പല സോഴ്സസിൽ നിന്നും പല പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്നും പല രീതിയിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റയെ ഒരു കോമൺ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഒരു കോമൺ ലുക്ക് ആൻഡ് ഫീൽ ഉണ്ടാകുന്ന രീതിയിൽ അതിനെ ഒരു കൃത്യതയാർന്ന റിലേഷൻഷിപ്പ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്ത് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഈ പ്രക്രിയയാണ് ഡേറ്റ പ്രീ പ്രോസസ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്.